जो मित्रों हवे चैप्टर 2 में आगळ जोईए। छेल्ले आपणे बळनुं पारिमाणिक सूत्र जोयुं हतुं, फरी एकवार याद करी लईए। जो बळ बराबर दळ गुण्या प्रवेग। जो तमे दळ अने प्रवेगनुं डायरेक्ट जाणता होव, दळनुं m1 अने प्रवेगनुं l1 t-2, तो डायरेक्ट पण लखी शकीए। अथवा तो प्रवेगने ओपन करो एटले वेग अपॉन समय, वेगने ओपन करो एटले लंबाई अपॉन समय अने पाछो पेलो समय, अने पछी दरेके दरेकना पारिमाणिक सूत्र मूकी दो। दळनुं m1, लंबाईनुं l1, छेदमां समय एटले t2, छेदमां ऊपर जाए एटले -2, एकम थशे दळनो kg, प्रवेगनो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वेर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेर ने न्यूटन कहेवाय। ए आपणे अगाउना लेक्चर में जोयुं हतुं। आगळ जोईए हवे वेगमान। वेगमान एटले दळ गुण्या वेग, दळ गुण्या वेग। तो जुओ एकम पहला लख्यो छे, दळनो kg, वेगनो मीटर पर सेकंड। पारिमाणिक सूत्र बनाववुं होय तो दळनुं m1, वेगनुं l1 t-1 डायरेक्ट पण बनी जाय। पछी आवे छे कार्य। अगाउना धोरण में तमे शीखी गया छो कि कार्य एटले बळ गुण्या स्थानांतर। बळनुं पारिमाणिक सूत्र आपणे आगळ ज मेळवेलुं छे, અહીં देखाई रह्युं छे तमने। m1 l1 t-2 बळनुं तमे याद राखेलुं होय एटले डायरेक्ट m1 l1 t-2 स्थानांतरनुं l1। आ अमुक फंडामेंटल जे भौतिक राशि छे एना पारिमाणिक सूत्र तमारे डायरेक्ट याद राखवाना ज छे होमवर्क में। हवे सादुरूप आपो एटले m1 l2 t-2 अने एकम थशे किलोग्राम मीटर स्क्वेर प्रति सेकंड स्क्वेर। अथवा तो बळनो न्यूटन, स्थानांतरनो मीटर, न्यूटन इंटू मीटर ने नवुं नाम आपवामां आव्युं जूल, जेनी संज्ञा छे SI में कैपिटल J। एटले कार्यनुं पारिमाणिक सूत्र शुं थयुं? m1 l2 t-2 एकम जूल। पछी आवे छे ऊर्जा। ऊर्जा अने कार्यनुं पारिमाणिक सूत्र एक ज सरखुं थशे, केम के पदार्थ पर थतुं कार्य ज ऊर्जा स्वरूपे संग्रह पामे छे। एटले ऊर्जा कोईपण ऊर्जा होय, चाहे स्थिति ऊर्जा होय, चाहे गति ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, रासायणिक ऊर्जा, कोईपण प्रकारनी ऊर्जा, बधानुं पारिमाणिक सूत्र सेम कार्य जेवुं, एकम पण सेम कार्य जेवुं। एटले m1 l2 t-2 एकम जूल। पछी आवे छे मित्रों दबाण। दबाण एटले बळ भाग्या क्षेत्रफळ। एकम क्षेत्रफळनी सपाटी पर लंबरूपे लागतुं बळ। एटले एनुं सूत्र हतुं आगळना धोरणमां बळ भाग्या क्षेत्रफळ। पहला एकमनी वात करूं तो बळनो एकम न्यूटन, क्षेत्रफळनो मीटर स्क्वेर। न्यूटन पर मीटर स्क्वेर एटले पास्कल, संज्ञामां आपणे PA वडे दर्शावीए छीए एने SI में। पछी आवे दोस्तों पारिमाणिक सूत्रनी वात। तो बळनुं जुओ m1 l1 t-2, क्षेत्रफळनुं l2। सादुरूप आपशो एटले m1 l-1, અહીં જુઓ તમે ઉપર l1 નીચે l2 એટલે 1 - 2 એટલે -1, બાકી બધું એઝ ઇટ ઇઝ। એટલે પારિમાણિક સૂત્ર થયું m1 l-1 t-2। પછી આવે છે વિદ્યુત ભાર। વિદ્યુત ભાર પણ તમે અગાઉના ધોરણમાં શીખી ગયા છો। વિદ્યુત પ્રવાહ ગુણ્યા સમય, Q = IT, संज्ञा है एनी Q। विद्युत प्रवाहनी I, समयनी T। एटले एकम लखशो तो विद्युत प्रवाहनो SI एकम एम्पियर एटले A1, समयनो T1,
એકમ થશે એમ્પિયર ઇન્ટુ સેકન્ડ અને પારિમાણિક સૂત્ર થશે A1 T1। તમે જાણો છો દોસ્તો કે વિદ્યુત પ્રવાહમાં પરિમાણની સંજ્ઞા અને એકમની સંખ્યા એક જ સરખી છે, એટલે પારિમાણિક સૂત્રમાં પણ એ આવશે અને એકમમાં પણ એ આવશે। સારું, આગળ જોઈએ બીજી કેટલીક રાશિઓ। જુઓ, પછી છે પાવર। પાવર એટલે દોસ્તો કાર્ય ભાગ્યા સમય બી કહી શકો, તમે ઊર્જા ભાગ્યા સમય બી કહી શકો, જેનો એકમ છે જૂલ પ્રતિ સેકન્ડ, JS-1। જૂલ પ્રતિ સેકન્ડને 9 નામ આપવામાં આવ્યું, વોટ। SI માં એની સંજ્ઞા છે W। કાર્યનું પારિમાણિક સૂત્ર M1L2 T-2, સમયનું T1। સાદુરૂપ આપશો એટલે M1L2 એઝ ઇટ ઇઝ, T1 છે ઉપર જશે એટલે -1, -2 -1 એટલે -3, એટલે M1L2 T-3। પછી આવે છે આવર્તકાળ। આવર્તકાળનો એકમ સેકન્ડ, સંજ્ઞામાં S। સમય જ છે એક પ્રકારનો, તમે શીખશો આગળના ચેપ્ટર્સમાં। દોલક હોય અને એક દોલન પૂર્ણ કરવા માટે લાગતો સમય અથવા કણને એક ભ્રમણ પૂરો કરવા માટે લાગતો સમય એટલે આવર્તકાળ છે, M0L0 T1। આવૃત્તિ આવર્તકાળનો વ્યસ્ત છે એટલે M0L0 T-1, એટલે એકમ એનો સેકન્ડ ઇન્વર્સ થશે। SI માં એક એનું નવું નામ પણ છે હર્ટ્ઝ, સંજ્ઞામાં HZ। પછી આવે છે ટોર્ક। ટોર્ક એવી રાશિ છે કે જે આમ તો તમે આગળના ધોરણમાં શીખ્યા નથી, પણ અહીં એટલી અઘરી નથી, આગળના પાઠમાં આવે જ છે ચેપ્ટર 7માં। ત્યાં સુધી તમે એનું સામાન્ય સૂત્ર યાદ રાખી શકો છો, બહુ સિમ્પલ છે। જો, ટોર્ક એટલે બળ ગુણ્યા લંબ અંતર। લંબ અંતર એક પ્રકારનું અંતર જ છે। બળનું M1L1 T-2, લંબ અંતર એ અંતર જ છે એટલે એનું L1 થશે। સાદુરૂપ આપો એટલે M1L2 T-2। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે ટોર્કનું પારિમાણિક સૂત્ર એક્ઝેક્ટલી કોના જેવું થયું? કાર્ય જેવું અથવા તો ઊર્જા જેવું। એકમ પણ એનો ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર, એટલે સેમ કાર્ય જેવો। પછી આવે છે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત। વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત અથવા વિદ્યુત સ્થિતિમાન કહેશો તો પણ ચાલશે, શબ્દ તમારા માટે નવો નથી, 9માં તમે શીખી ગયા છો। કાર્ય ભાગ્યા વિદ્યુતભાર। આમ તો આવી વ્યાખ્યા હતી કે એકમ ધન વિદ્યુતભારને અનંત અંતરેથી આપેલા વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આપેલા બિંદુ સુધી લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય, પણ આપણે અત્યારે બહુ વ્યાખ્યાથી મતલબ નથી, આપણને મતલબ છે એના સૂત્રથી। તો V બરાબર કાર્ય ભાગ્યા વિદ્યુતભાર W/Q। Q ની જગ્યાએ મેં IT મૂક્યું એટલે થોડું પારિમાણિક સૂત્ર બનાવવામાં સરળતા રહે। હવે કાર્યનું તમે તૈયાર કર્યું છે એવું આપણે માની લઈએ, તો M1L2 T-2, તમે મોડા વહેલા આ બધા પારિમાણિક સૂત્રો તૈયાર કરવાના જ છો। આઈનું A1 અને Tનું T1। હવે સાદુરૂપ આપો તમે એટલે M1L2, પછી જો Tમાં ઉપર -2, નીચે 1, 1 ઉપર જશે એટલે -2 -1 એટલે -3, પછી એ જુઓ એક જ છે એટલે A-1। ટૂંકમાં M1L2 T-3 A-1। એકમ એનો લખવો હોય તો જૂલ પ્રતિ કુલમ,
જૂલ પ્રતિ કુલમને જ નવું નામ આપવામાં આવ્યું. વોલ્ટ વૈજ્ઞાનિક હતો એના નામ ઉપરથી એસઆઈમાં વી. એટલે આ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત, એકમ અને પારિમાણિક સૂત્ર. પછી આવે છે અવરોધ. અવરોધનું સૂત્ર ધોરણ 10માં હતું એટલે તમારા માટે સરળ છે. V/I વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ભાગ્યા પ્રવાહ. વીનો એકમ વોલ્ટ, પ્રવાહનો એકમ એમ્પિયર. અને આ વોલ્ટ પર એમ્પિયરને જ નવું નામ આપવામાં આવ્યું હોમ. તમે યુઝ કરી ચૂક્યા છો. સંજ્ઞામાં આ રીતે ઓમેગા લખવામાં આવે છે. સારું, હવે પારિમાણિક સૂત્ર બનાવીએ. જો વીનું તમે જો યાદ રાખી લો તો તમારા માટે સરળતા રહે. તો અહીંથી ડાયરેક્ટ ઉપરથી લખી શકીએ આપણે, અથવા જો તમે યાદ હોય તો ડાયરેક્ટ લખી શકો. M1L2 T-3 A-1 આઈનું A1. એટલે સાદુરૂપ આપો એટલે M1L2 T-3 ખાલી એમાં જે નીચેથી 1 ઉપર લાવશો એટલે -1 ને -1 એટલે -2 થઈ જશે. રાઈટ. જો તમે વીનું યાદ ન રાખ્યું હોય તો પણ ગભરાવાની જરૂર નથી. તો તમે R = V/I. વીને ઓપન કરી દો તો V = W/IT × I. હવે આપણા મૂળભૂત સ્વરૂપમાં આવી ગયું. કાર્યનું તમે મૂકી દો, આઈનું મૂકી દો, A1 આનું A1 T1 સાદુરૂપ આપશો એટલે પેલું પારિમાણિક સૂત્ર આવી જશે. પછી આવે છે કેપેસિટન્સ, જે તમે 12મા ધોરણમાં શીખશો. અત્યારે માત્ર આપણે સૂત્રથી મતલબ છે એના, બીજી ખાસ વાત નથી કરવાની એના વિશે. C = Q/V એટલે વિદ્યુત ભાર ભાગ્યા વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. વિદ્યુત ભાર એટલે IT. વીનો V રાખ્યો મેં, આઈનું A1 Tનું T1. વીની જગ્યાએ એનું સૂત્ર મૂકી દો તો M1L2 T-3 A-1 હમણાં મેં ઉપરથી લીધું. તમે જો યાદ રાખ્યું હોય તો ડાયરેક્ટ મૂકી શકો છો. સાદુરૂપ આપો. M1 ઉપર જશે એટલે -1, L2 ઉપર જશે એટલે -2, T-3 ઉપર જશે એટલે T-3 +3 થઈ જશે. 1 + 3 એટલે 4. A-1 ઉપર જશે એટલે 1 + 1 એટલે A2 થઈ જશે. રાઈટ. અને એનો એકમ લખવો હોય તો સીનો કુલમ, વીનો વોલ્ટ. કુલમ પર વોલ્ટને કહેવામાં આવે ફેરડ, સંજ્ઞામાં F. જો મિત્રો તમે વોલ્ટ એટલે કે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું ડાયરેક્ટ ન યાદ રાખ્યું હોય તો પણ ગભરાવાની જરૂર નથી. C = Q/V. ક્યુની જગ્યાએ મૂકી દો IT. વીની જગ્યાએ તમને ખબર છે W/IT એટલે IT ઉપર જશે એટલે I²T². આ રીતે થઈ જશે. હવે I²નું A2 મૂકી દો, T²નું T2 મૂકી દો અને કાર્યનું મૂકી દેશો તો પણ સોલ્વ થઈ જશે. તમે કોઈ પણ રીતે કરી શકો છો દોસ્તો, તમારી ઉપર છે. આગળ જોઈએ. પછી જુઓ, જે મહત્ત્વના પારિમાણિક સૂત્રો હતા જેને હું તમને યાદ રાખવા માટે આપી શકું એવા આ 3 પેજ, આ જે 4 પેજ જોઈએ આપણે, આટલા લગભગ 20 પારિમાણિક સૂત્રો હશે, 20 થી 22. એ તમારે યાદ રાખવાના છે બસ. પછી બાકી કંઈ વધારાના યાદ રાખવાની જરૂર નથી, પછી તમે મેળવી શકો. જો દાખલા તરીકે આ છે, આ ગુરુત્વાકર્ષી બળનું સૂત્ર છે. કદાચ જો જોયું હોય તો 9મા ધોરણમાં. ગુરુત્વાકર્ષી બળ F = G M1M2/r². જે M1M2 દ્રવ્યમાન છે, F ગુરુત્વાકર્ષી બળ છે, R અંતર છે અને Gને કહેવામાં આવે છે સાર્વત્રિક ગુરુત્વાકર્ષણનો અચળાંક. અહીં આવા સૂત્રમાં એક રાશિ તમારા માટે અજ્ઞાત હશે, જેનું પારિમાણિક સૂત્ર કે એકમ તમે નહીં જાણતા હોય. કદાચ એવું બને કે એનું નામ પણ ના જાણતા હોય, એની કોઈ ડિટેલ પણ ના જાણતા હો. જો કે તમારે એની ડિટેલ જાણવાની જરૂર નથી, નામ પણ જાણવાની જરૂર નથી. તમને નામ પ્રશ્નમાં આપેલું જ હશે. તમારો એક અને માત્ર એક ટાર્ગેટ એ છે
કે આપેલું જે બી રાશિ હોય એનું નામ જે કંઈ હોય તમારે એનું એકમ અને પારિમાણિક સૂત્ર શોધવાનું છે. તો જુઓ, તમારે શું કરવાનું, જેનો બી એકમ કે પારિમાણિક સૂત્ર શોધવું હોય એને સૂત્રનો કર્તા બનાવી દો. જીને સૂત્રનો કર્તા હું બનાવી દઉં એટલે FR² અપોન M1 M2. પહેલાં એકમ મૂકો, Fનો ન્યૂટન, R² મીટર², 2 વખત છે દ્રવ્યમાન M1 અને M2 એટલે kg². એટલે n ઉપર લઈ લો તો m² અહીં +2 છે, ન્યૂટન મીટર² kg⁻² ઉપર લઈ લેશો એટલે પારિમાણિક સૂત્ર બનાવીએ. તો બળનું તમે યાદ રાખ્યું હશે એવું માનીએ આપણે, એટલે M1 L1 T-2, R² L2, દ્રવ્યમાનનું 2 વખત આવ્યું M1 M2 એટલે કેપિટલ M2. હવે જુઓ, ઉપર M1 નીચે M2 એટલે 1 - 2 એટલે -1, બાકીનું તો ઉપર જ છે એટલે કોઈ ચિંતા નથી. L1 + 2 એટલે L3 અને T તો એક જ છે, T-2. એટલે આ રીતે તમે કોઈ પણ અજ્ઞાત રાશિ અચળાંક હોય એનું એકમ કે પારિમાણિક સૂત્ર શોધી શકો છો મિત્રો. બીજું એક ઉદાહરણ આપું છું. વિદ્યુત બળ F છે, એનું એક સૂત્ર આપ્યું છે તમને 1/4πε0. સંજ્ઞાને શું બોલાય દરેકને એના માટેનું ટેબલ ગ્રીક આલ્ફાબેટનું મેં તમને પહેલા ચેપ્ટર વખતે જ બતાવેલું છે. આ એપ્સિલોન સંજ્ઞા જે છે એને એપ્સિલોન કહેવામાં આવે છે. નીચે 0 લખ્યો હોય એટલે ε0. તો જુઓ, સૂત્ર છે આપણી જોડે 1/4πε0 Q1 Q2 અપોન R². F વિદ્યુત બળ છે, Q1 અને Q2 વિદ્યુત ભાર છે, R અંતર છે, ε0 ને કહેવામાં આવે છે શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી. આપણે માત્ર એના નામથી મતલબ છે જે તમને પ્રશ્નમાં આપેલું હોય. આપણે હવે એનો એકમ અને પારિમાણિક સૂત્ર શોધવાનો છે. તો જુઓ, ε0 ને સૂત્રનો કર્તા બનાવે મેં અહીંથી. ε0 ને અહીં લઈ દો, Fને એની જગ્યાએ લાવી દો એટલે ε0 = 1/4πF Q1 Q2 અપોન R². વાત નંબર 1 મિત્રો, 4π 4 અને પાઈ એટલે 3.14. એક પ્રકારની સંખ્યા થઈ, આંકડો થયો જેને કોઈ એકમ ના હોય, એટલે જેને એકમ નથી એનું પારિમાણિક સૂત્ર નહીં હોય. માટે 4πની જગ્યાએ પારિમાણિક સૂત્ર મૂકવામાં કશું જ કરવાની જરૂર નથી, જોવાનું પણ નહીં. અને 4πનું કંઈ નહીં થાય, સંખ્યા છે એટલે ન તો એને એકમ હશે ન તો પારિમાણિક સૂત્ર હશે. એ સિવાયનું બાકીનું મૂકી દઈએ આપણે. વિદ્યુતભાર 2 વખત છે એટલે A1 T1 2 વાર લખ્યું મેં. નીચે બળ એટલે M1 L1 T-2 L2 અંતરના વર્ગનું R²નું. એટલે ઉપર A1 T1 2 વખત એટલે A2 T2 થઈ જશે. નીચે થશે M1 L1 + 2, આની અંદર જુઓ અહીં 1 + 2 એટલે L3 અને T-2. સાદુરૂપ આપો, M ઉપર લઈ લો એટલે M-1, L3 ઉપર લઈ લો એટલે L-3, T-2 ને ઉપર લેશો એટલે ઓલરેડી +2 છે, -2 ઉપર જશે એટલે +2, +2 એટલે T4 અને A2. ટૂંકમાં M-1 L-3 T4 A2 આ થશે ε0નું પારિમાણિક સૂત્ર. હવે જો તમારે એનો એકમ લખવો હોય તો એકમ Q1 અને Q2 એટલે કુલમ્બ × કુલમ્બ એટલે કુલમ્બ².
એફનો ન્યૂટન, આર સ્ક્વેરનો મીટર સ્ક્વેર એટલે કુલમ સ્ક્વેર અપોન ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર. બીજી રીતે લખવું હોય તો C2 n-1 m-2 આ થશે એપ્સિલોન 0નો એકમ. આમ તમે કોઈપણ અજ્ઞાત રાશિ હોય, અચળાંક હોય, એનું તમે પરિમાણ આ પદ્ધતિથી યુઝ કરી શકો. હજી આમાં આગળ પ્રેક્ટિસ નવા તાસમાં, નવા લેક્ચરમાં જોઈશું આપણે. નમસ્તે.